So shall we all turn to John's Gospel, chapter 6 and verse 16 to 21. And we will be dealing with this incident of Jesus walking on water. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 16 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. This passage, along with the feeding of the 5,000, appears in Matthew, Mark, and John. Doesn't appear in Luke. ലൂക്കോസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും ഈ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതും യേശു കടലിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Before we look at this incident, we need to see a few facts about this event. ഇതിനെപ്പറ്റി ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. One, John does not explicitly identify this incident as a sign, even though what happened here is extraordinary. ഇതൊരു അടയാളമായിട്ട് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. The next thing we need to know is that the events in this passage happen within 12 hours. 12 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടവേളയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. Then, the Sea of Galilee is 696 feet below sea level, and that's why there are frequent instances of violent and sudden storms. കടൽക്ഷോഭവും തിരമാലകളും അതിൽ അധികം കൂടുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം 696 ഫീറ്റ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 696 ഫീറ്റ് താഴെയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം, ഈ ഒരു ഏരിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Now, the distance between the place where the feeding of the 5,000 took place and Capernaum was 5 to 6 miles. അതായത് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച സ്ഥലം മുതൽ യേശു ഇതിനു ശേഷം ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലമായ കപ്പർനൗം വരെ 5 മുതൽ 6 മൈൽ ദൂരമുണ്ട്. അതായത് ഒരു 8 മുതൽ 10 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ടെന്ന് സാരം. Now this miracle is only witnessed by the 12 disciples. And why is it so? We will look at it later. ഈ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 12 ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. And as we study this passage, we find that this event recorded here is a recap of what we witnessed in Psalm 107, verse 23 to 32. So during this message, we will also look at that passage to complement what we are reading here. So I have entrusted Robin to read that as and when we have to read it. And we will draw the parallels as and when it appears. Now let's look at the sequence in this passage. ഈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. The first thing, when the evening came, verse 16, the disciples went down to the sea and got into the boat to go across the sea to Capernaum. ശിഷ്യന്മാർ ഈ ഗലീലി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കയറി കപ്പർനൗമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. Why is it so? Because Mark 6 verse 45 says that Jesus told them to go into the boat and go to the other side. മാർക്കോസ് 6:45 യേശു തന്നെയാണ് ഇവരോട് ഈ ബോട്ടിൽ കയറി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത്. Now this is not a big issue for the disciples because 7 out of the 12 disciples were fishermen and they lived by trading in the Sea of Galilee. ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ 7 പേര് മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത്. They knew how the sea would behave. ഈ സമുദ്രം എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. And this parallels with Psalm 107 verse 23. So let's read that now. Verse 23. Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters. Yes. And this time, what did Jesus do? As the disciples went on the boat, we see in Matthew 14 verse 23 that Jesus had gone to the mountainside to pray. ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം കടലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നു.
As a human being, Jesus shows the dependence that we humans need to have upon God. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം ദൈവാശ്രയം വേണമെന്നുള്ളത് യേശു ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. Jesus gives thanks for what had happened and he prays for his upcoming act of Jesus walking on the water and how it will impact the disciples. ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച കാര്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം താൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശിഷ്യന്മാരെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള കാര്യത്തിൽ താൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. The time had passed by and it was now dark. The writer in verse 17, let me just read verse 17 for you in John's Gospel 6 verse 17. When they got into a boat and set off across the lake for Capernaum, by now it was dark and Jesus had not yet joined them. ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ആകാംക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദേ വർ എക്സ്പെക്ടിങ് ജീസസ് ടു കം ടു ദം ഓൺ എ ബോട്ട്. ഒരു ബോട്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അടുത്ത് വരുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. Now the next thing we see here is that the sea became rough because a strong wind was blowing. ഒരു കടൽക്ഷോഭം ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒരു വലിയ കാറ്റ് അവർക്കെതിരെ അടിക്കുകയാണ്. And these winds caused the ship to be beaten by the waves. Matthew 14 verse 24. മത്തായി 14:24 അവർ എത്രത്തോളം ആ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And it was against them. The winds were against them. അത് അവർക്കെതിരെയായിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. That's what we read in Mark 6 verse 48. At this point, we must remember a few facts. One, Jesus, who is the one true God, along with the Father and with the Holy Spirit, created the sea and he owns it. സങ്കീർത്തനം 95:5, Psalm 95 verse 5, അത് പറയുന്നത് യഹോവ തന്നെയാണ് സമുദ്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയതും അത് യഹോവയുടേതാണ്. പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും സമനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യേശു തന്നെയാണ് ഈ സമുദ്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതും യേശു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും. By virtue of being Yahweh God. Then, whatever happens here are the deeds of the Lord. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ കടൽക്ഷോഭവും അതുപോലുള്ള മറ്റ് പ്രതികൂലങ്ങളും അതെല്ലാം യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയകൾ തന്നെയാണ്. So let's read Psalm 107 verse 24 to go along with this. They see the works of the Lord and his wonders in the deep. Yeah. The sea becoming rough is not something that happened coincidentally. ഇത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ല. സങ്കീർത്തനം 107:24 പറയുന്നത് God's deeds are visible in the deep. ആഴങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയകൾ വ്യക്തമാണ്, അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Let's read verse 25 also. For he commands and raises the stormy wind, which lifts up the waves of the sea. God commanded the stormy winds to be raised so that it lifts up the waves of the sea. ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കടൽക്ഷോഭം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. So, Jesus is the one who allowed the sea to be rough here, and Jesus sends his disciples into the situation fully knowing well what is going to be allowed. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പൂർണ്ണ അറിവ് ഇരിക്കെ ആ അറിവിൽ തന്നെയാണ് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. കടൽ ക്ഷോഭം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ അതിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. Now let's look at the ordeal that the disciples are going through now. Mark 6 verse 48 says that they were making headway painfully against the wind. ആ കാറ്റിനെതിരെ അവർ മല്ലിട്ടാണ് ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത്. The waves of the sea that was lifted up by the wind mounted up to heaven. That's what we read in Psalm 107 verse 26. ഒന്ന് വായിച്ചേ. They mount up to the heavens. They go down again to the depths. Their soul melts because of trial. Yes, you read verse 27 also, right? They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end.
Yeah. The waves of the sea mount up to heaven. ആകാശത്തോളം ഉയരുന്ന തിരമാലകൾക്ക് സമമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ അനുഭവം അയക്കുന്നത്. And the disciples' reaction to this situation is similar to what Psalm 107 verse 27 says. Their courage melted away in the river flight. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ധൈര്യമെല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. They reeled and staggered like drunken men. ഈ കുടിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കൺട്രോളും അവരുടെ കൈകളിലില്ല. They couldn't make sense of what to do in spite of being fishermen who knew this place really well. ഈ കടലിനെ വളരെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. They were at their wits' end. Or as we read in the Hebrew version, all their wisdom was swallowed up. അവരുടെ എല്ലാ ജ്ഞാനവും വിഴുങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയാണ്. What makes this present struggle worse is that Jesus had not yet come to them. ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിലെല്ലാം നടുവിൽ കൂടുതൽ ആകുലത അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സമയം വരെ യേശു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Why is such an anxiety there with them? ഇതുപോലൊരു വറി എന്തിനാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്? The last time they faced such a situation, Jesus was with them in the boat. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 35 മുതൽ 41 വരെ, മാർക്സ് ഗോസ്പൽ 4 verse 35 to 41, ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇതേപോലൊരു സാഹചര്യം അന്നുണ്ടായപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയല്ല. At that time he was in the boat and he calmed the storm. അന്ന് പടകിൽ താനുണ്ടായിരുന്നു. ആ തിരമാലകളെല്ലാം താൻ ശാന്തമാക്കി, കടലിനെ ശാന്തമാക്കി. പക്ഷെ ഇവിടെ ബോട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആകുലത പിന്നെയും കൂടുന്നു. At this time where is Jesus? Mark 6 verse 47 says Jesus was alone in the land. തീരത്ത് താൻ ഏകനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. And he saw their troublesome journey in the evening. Yet he chooses to intervene much later. ഇതെല്ലാം താൻ തീരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും താൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ ഇടപെടത്തുള്ളൂ. Notice that they had rowed 3 to 4 miles. The distance is mentioned in this passage. 3 to 4 miles. I think it is, in verse 19. When they had rowed about 3 to 4 miles, which is about 5 to 6 kilometers, which means that they are already past the middle of the lake. ഈ ഗലീലി സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ട് ഇവരെത്തി. പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എടുത്തത് ഏകദേശം 9 മണിക്കൂറാണ്. To travel this distance, which is 5 to 6 kilometers, they took 9 hours to travel against the wind. And the next thing we see is that Jesus would have taken 1 more hour to cover the distance to reach them. ഈ സമയത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു ഇവർ അടുക്കൽ വരുന്നത്. And Matthew 14 verse 25 gives us 2 specific details. യേശു അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് 4-ാം യാമത്തിലാണ്, രാത്രിയുടെ 4-ാം യാമത്തിൽ. In the 4th watch of the night, Jesus comes. Now just to understand what this 4th watch means, the Romans divided the day and the night into 4 divisions each. As in the day 6 a.m. to 6 p.m. and the night 6 p.m. to 6 a.m. into 4 divisions each. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി വരെയും, രാത്രി 6 മുതൽ അടുത്ത ദിവസം 6 വരെയുള്ള ഈ ഒരു സമയം 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. And this is how the 4 watches look like. 6 to 9 p.m. is the first watch. 9 p.m. to 12 a.m. the second watch. 12 a.m. to 3 p.m. the third watch. And 3 p.m. to 6 a.m. the fourth watch. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം പുലർച്ചെ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിലാണ് യേശു ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. Why did he come at this time? ഈ ഒരു സമയം എന്തിനാണ് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്? So it is a very healthy assumption that they cried out to God in their trouble. അവരുടെ
പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയായി അനുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So the objective of Jesus putting them through the situation is that they have to understand their need to see Jesus for who he is. ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി യേശു അവരെ കടത്തിവിടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു ആരാണെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവർക്കുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. They desired God's intervention. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ അവർ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു. And Jesus came to them at the darkest moment of the night. രാത്രിയുടെ ഏറ്റവും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സമയത്താണ് യേശു അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. This was the moment. ഇതായിരുന്നു ആ സമയം. And how did he come? Jesus walked on water. How did God deliver them from the disciples' distress? As in, ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത്? ആ പടകിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ യേശു അവരുടെ അടുത്ത് വന്നു. He came to them at the boat at an unexpected time and in an unexpected manner. And when Jesus walked on water, this action frightened the disciples as they thought they had seen a ghost and they cried out in fear. ഇങ്ങനൊരു ദൃശ്യം അവർ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് പേടിച്ചു പോയി, ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു. ഒരു ഭൂതത്തിനെ കണ്ട ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട്. The Greek word for ghost denotes spirit appearances. ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു പരിവേഷമാണ് ഈ ഒരു വാക്കിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So the disciples may have thought that an evil spirit was trying to deceive them. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് അവരെ ചതിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയിരിക്കാം. Now what is so special about this? What is so special about Jesus walking on water? See, this is not done just to amaze the disciples. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉപരിവിപ്ലവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല യേശു ഇത് ചെയ്യുന്നത്. This is to prove his sovereignty over all the creation that he made. താൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെ മേലുള്ള തൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. So let's just look at a few verses in the Old Testament, especially Psalm 77 verse 19. I'll just take that for you. Psalm 77 verse 19. Let's go there. Psalm 77 verse 19 reads like this: Your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. And then moving on to Psalm 29 verse 10 to 11. സങ്കീർത്തനം 29-ന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കാം. Psalm 29 verse 10 and 11. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as king forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. And then let's move to Psalm 89 verse 9. സങ്കീർത്തനം 89-ന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കാം. Psalm 89 verse 9. You rule over the surging sea. When its waves mount up, you still them. These are things which only God does. സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലുള്ള സർവാധികാരം യഹോവയ്ക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. And then let's go to Job chapter 9 and verse 8, just to complete what we are reading out here. Job 9 and verse 8. യോബിന്റെ പുസ്തകം 9-ന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം. He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. എബ്രായ ബൈബിളിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്യം 8-ാമത്തെ വാക്യം, ഹി ട്രെഡ്സ് ഓൺ ദ വേവ്സ് ഓഫ് ദ സീ എന്നുള്ള ആ എബ്രായ വാക്യത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ഇതാണ്: വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ സീ, സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. So all of these verses that we just read from the Psalms and Job clearly point out that Yahweh God is the only one in authority over the sea. ഈ വായിച്ച വേദഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം,
ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മാത്രമേ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേൽ സർവാധികാരം ഉള്ളൂ. ഇവിടെ യേശു നടക്കുമ്പോൾ അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീസസ് ഇസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ഓവർ ദ സീ ദാറ്റ് ഹി മേഡ്. താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടിച്ച സമുദ്രത്തിന് മേൽ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം തനിക്ക് ഉണ്ട്. And when the disciples saw this action shown by Jesus, the disciples were afraid. Verse 19, John 6 verse 19. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. They were frightened and distressed over the turbulent seas and Jesus walking on water. And as they were in that situation, Jesus calms down their fear by saying, "It is I." ഇത് ഞാനാണ്. Why would Jesus say this at this time? See, the Greek in this passage, John 6 verse 19, it is I, ego eimi. Literally translated, it is I am. ഞാൻ തന്നെയാണ്. Now what is that trying to communicate? It is an allusion to God's self-identification in Exodus 3 verse 14. In that passage, when Moses asked the name of God, God said, "I am that I am." And that is exactly what Jesus is telling over here. His identity is at full display. തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു. By saying this, he reaffirms his identity to his disciples. He is the Yahweh God who created and controls the seas. താൻ തന്നെയാണ് യഹോവ എന്ന് താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. See, he is not just the Yahweh who sustained the Israelites in the wilderness. മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംരക്ഷിച്ച യഹോവ മാത്രമല്ല യേശു. See, that thing was displayed in the feeding of the 5,000. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5,000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചോ അതേ യഹോവ തന്നെയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ അധികാരം കാണിക്കുന്ന അതേ യഹോവ തന്നെയാണ് യേശു എന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു. And most importantly, he is the Yahweh God to whom they cried in the dark hours prior to this time. അവർ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. And now the time has come for him to deliver them from what he allowed. So let's just read Psalm 107 verse 28 to go with this. Verse 28. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out of their distress. Yes, the time has come now for God, Jesus, to bring them out of the distress that he has allowed in their lives. യേശു തന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത അവരുടെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുവാനുള്ള സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു. Now, between verse 20 and 21 of chapter 6 of John, there are a few things that happen, and that will be dealt with in later portions. And that refers to Peter walking on the water and then sinking and then Jesus rescuing him. പത്രോസ് കടൽ നടക്കുകയും പിന്നീട് മുങ്ങുകയും പിന്നെ യേശു അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് വേറൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം. When Jesus got into the boat with Peter, this is what happened. First, the wind ceased. കാറ്റ് ശാന്തമായി. The wind ceased because Jesus, who is God, did it. So let's read Psalm 107 verse 29 now. Verse 29. He calms the storm so that its waves are still. Yeah. The wind ceased, as we read in Matthew 14:32 and Mark 6 verse 51, because Jesus, who is God, did it. This was the answer to their cry of distress. അവരുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ കരച്ചിലിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഈ കാര്യം. Secondly, the disciples were glad to take him into the boat. John 6 verse 21. Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. This is in complete contrast to the frightening experience that they had a while back. കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു പൂർണ്ണ മോചനം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. The reason for their gladness was that the waters were quiet. Verse 30 of Psalm 107.
Then they are glad because they are quiet. So he guides them to the desired hill. Yeah. Now Matthew and Mark put the calming of the sea at the entry of Jesus on the boat. മത്തായും മർക്കോസും ഇതിങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യേശു ആ ബോട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ കടൽ ശാന്തമായി. അങ്ങനെയാണത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ജോൺ പുട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഗ്ലാഡ്നെസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഹിം ഇൻ ദ ബോട്ട് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ട് ജീസസ് ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ കാമിംഗ് ദ സ്റ്റോം. യേശു ഈ കടൽക്ഷോഭത്തെ ശാന്തമാക്കിയതുകൊണ്ട് ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യോഹന്നാൻ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Thirdly, at this point we see in Matthew 14:33 that those who were in the boat worshipped Jesus, saying that he is the Son of God. മത്തായി 14:33 പടകിലുണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നീ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയാണെന്ന് അവർ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. And then John in verse 21 of chapter 6 gives the impression that the boat in which Jesus and the disciples traveled reached the land of Capernaum to which they were going. And this is in perfect harmony with what we just read in Psalm 107 verse 30, the second part. Being brought to their desired haven. അവർ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്? അവിടെ തന്നെ ദൈവം അവരെ എത്തിച്ചു, ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ എല്ലാം നടുവിൽ. Now, let me just give you a few lessons from Jesus walking on water. യേശു കടലിൻ മീതെ നടന്ന ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. 1. The disciples were utterly astounded because they didn't understand about the loaves. ഈ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ആ അടയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറേ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. They didn't yet have the connection that Jesus tried to make about himself with the feeding of the Israelites with the manna in the wilderness. മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്ത ആ സംഭവം, അതും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. Their hearts were hardened by God so that they would encounter a much more spectacular miracle that would give them a clearer conviction of who Jesus is. അപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിലും മികച്ച ഒരു അത്ഭുതം അവരെ കാണിച്ച് അതിലൂടെ അവർക്ക് നല്ല ഒരു ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, Elisha had done a similar miracle like the feeding of the 5,000. 2 രാജാക്കന്മാർ 4:42 മുതൽ 44 വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് യേശു ചെയ്ത കാര്യത്തിനോട് സമമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എലീശ ചെയ്തത്. ബട്ട് the disciples needed to understand that Jesus was not just a prophet who did works just similar to what the other prophets in the Old Testament did. പഴയ നിയമത്തിൽ ബാക്കി പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്ത പോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാത്രം ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കാണരുത്. ആ ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം അവർ യേശുവിനെ കാണരുത്. He demonstrated his deity by doing what could only be done by God. ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ തൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. He showed his control over nature and his elements. So an application from this point, here it is. Knowing the reality of who Jesus is, what should be our response? യേശു ആരാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? If Jesus is God, the one true God, then he deserves our worship and loyalty because of who he is. താൻ തന്നെപ്പറ്റി അവകാശപ്പെടുന്ന വാദങ്ങൾ സത്യമാണെങ്കിൽ, താൻ ഏകസത്യ ദൈവമാണെങ്കിൽ, പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കൂടി ഏകസത്യ ദൈവമായിട്ട് താൻ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആരാധനയും, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്സും, വിശ്വസ്തതയും താൻ അർഹിക്കുന്നു. We cannot treat him less than what his person deserves. തൻ്റെ യോഗ്യതകൾക്ക് താഴെയുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ. Second thing, we who are overwhelmed by setbacks right now in the world once thought that we have the answers to any problem that life has for us.
ഓക്കെ, ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു, ജീവിതം നമ്മൾക്ക് നേരെ വിടുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തിനും നമുക്കതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആസ് യൂഷ്വൽ. ജീവിതം വളരെ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ദെയർ ജേർണി. ആസ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, we also have had our lives impacted heavily and turned upside down in many ways. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. And when such things happen, we look clueless at the face of such setbacks. കോവിഡും അതുപോലുള്ള വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനോ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുവാനോ നമുക്ക് യാതൊരു ക്ലൂവും ഇല്ല. ഒരു വഴിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുമില്ല, നമ്മൾക്കൊട്ട് പറ്റുന്നുമില്ല. ഗോഡ് അലൗഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ റെൽം ഓഫ് എ സോവറിറ്റി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതൊന്നുമല്ല. തൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽ ദൈവം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു തന്നതാണ്. എന്ത് രോഗങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് അവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ. He allowed it to understand, to make us understand that we need to depend on God completely, just as the disciples got to know. ഇതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം അനുവദിച്ചു തന്നത്. Acknowledge that we are never in control of everything that happens and that we need to completely depend on Him as He moves everything according to His purpose and is in full control even when we don't think of it that way. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. പക്ഷേ വാസ്തവം അതല്ല. ഒരു കാര്യവും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശ്രയവും ദൈവത്തിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കേണ്ടത്? കാരണം തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത്. ഹി മൂവ്സ് എവറിത്തിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പർപ്പസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും പോയി, നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും പോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും അത് പോയെന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല. നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും പോയി എന്ന് വന്നാലും അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. So in a nutshell, I just want to put one statement here. We are not God. God is God. നമ്മളല്ല ദൈവം, ദൈവമാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ജീസസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ഹിസ് ടൈം. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു സത്യം ഇതാണ്, യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ തൻ്റെ സമയത്താണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ്. ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പരിഹാരമായിരിക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവണമെന്നുമില്ല. He watches everything that we are going through, the things that He allowed, and He delivers us completely from the very same problems that He allowed. താൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, താൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവിക്കും. He won't intervene before His desired time as He seeks to build our faith. സമയത്തിന് മുമ്പ് താൻ ഇടപെടാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ തൻ്റെ സമയത്ത് ഇടപെടുന്നത്, നമ്മുടെ സമയത്തല്ല. So understand that He is able to remove all of our problems that He has allowed in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒരു നീക്കുപോക്ക് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാകുവാൻ തനിക്ക് എല്ലാ
ശക്തിയുമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. And the fourth and the final thing that I just want to mention here is Jesus' intervention to relieve us of our problems must result in a twofold response, as Psalm 107 verse 31 and 32 says. So let's read those two verses and finish that passage. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Let them exalt him also in the assembly of people and praise him in the company of others. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ, two responses in this set of verses is what should happen in us. One, we ought to thank God for his steadfast love. Gratitude towards God must be one response. ഒരു വിടുതൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹത്തിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Second, a public proclamation of God's greatness among God's people must happen. ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയ അത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം. So let me just conclude here. During the difficult time, the disciples cried out to Yahweh, and now they got the opportunity to have their hardened hearts softened when they saw the Word, who is Yahweh in flesh, display his glory to them in a spectacular fashion. ഇവരുടെ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ യഹോവയോട് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ കഠിന ഹൃദയങ്ങളെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരം അവർക്ക് ലഭ്യമായി. എപ്പോഴാണ് ലഭ്യമായത്? വചനമായിരുന്ന യഹോവ ജഡമായി തീർന്ന് അവൻ്റെ മഹിമ ഇത്ര വലിയ ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ കഠിനമായ ഹൃദയത്തെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ അവർക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്. Notice that these disciples saw this along with the healing of the sick and the feeding of the 5,000. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ദൈർഘ്യത്തിൽ അനേകം വ്യക്തികൾ രോഗസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അനേകം വ്യക്തികളുടെ വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ അവർക്ക് ഇടയായി. But there was a personal touch to this miracle, which they never got from seeing others being fed and being healed. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലഭ്യമായ രോഗസൗഖ്യവും വിശപ്പില്ലായ്മയും പോലെ അല്ലായിരുന്നത്. ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവം? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. What is the intent of such a personal intervention in these people's lives, in addition to the feeding of the 5,000 and the healing of the sick that happened on that day? We will look at that answer at the end of this chapter. So may God bless us with these words, and may God's name be glorified.